የአዲስ ቅኝት የዕለቱ ዜናዎች ሰዓታችን ነው ከቶሮንቶ ካናዳ። ሰሞኑን በካናዳ፣ ሰሜን አሜሪካ እንዲሁም በኢትዮጵያና በዓለማችን ክፍሎች ከተሰሙ አበይት ወሬዎች የመረጥነውን እናሰማችኋለን። ገዛኸኝ መኮንንና ሶስና አሸናፊ አብራችሁን ቆዩ እንላለን። ዛሬ ኦገስት 2 2021 ዓመተ ምህረት ነው። በካናዳ ደግሞ ብሔራዊ በዓል ነው። ሲቪክ ዴይ ይባላል። ሎንግ ዊኬንድ በመሆኑ በርካታ ቤተሰቦች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ከወዳጅ ዘመዶቻቸው ጋር እየተጫወቱ እየተዝናኑ የሚያሳልፉበት ዕለት ነው። ትናንት ደግሞ ኢማንሲፔሽን ዴይ ነው። ዕለቱ በታሪክ ውስጥ የትናንቱን ኢማንሲፔሽን ዴይ አስመልክቶ የሚላችኋል። የካናዳ የተወካዮች ምክር ቤት ማርች 24 ቀን 2021 ዓመተ ምህረት ነበር በየዓመቱ ኢማንሲፔሽን ዴይ ተብሎ እንዲከበር በሙሉ ድምጽ ያጸደቀው። ዛሬም ሆነ ነገ ለእኩልነት፣ ማህበራዊ ፍትህና ከዘረኝነት ጋር ለሚደረገው ትግል ያለውን ቁርጠኛ አቋም ያረጋግጣል ይላል የካናዳ መንግስት በትናንትና መግለጫው። ኦገስት 1 1834 ነበር በካናዳና ሰሜን አሜሪካ አፍሪካዊ አሜሪካውያንን ከባርነት ነፃ የሚያወጣው የአቦሊሽኒዝም ህግ ጸድቆ ተግባራዊ መሆን የጀመረው። ይህም በመላው የብሪቲሽ ኢምፓየርና የቅኝ ግዛት ሀገሮች ሁሉ ተፈጻሚ የሆነ ህግ ነው። ከባርነት ክፉ ውርስ የተነሳ ዛሬም ድረስ የዘለቀ ትውልድ አፍሪካውያን ላይ የሚገለጥና የሚንጸባረቅ ስር የሰደደ መዋቅራዊ የባርነት ሰንኩፍና የዘረኝነት አሰራር መኖሩን የካናዳ መንግስት በይፋ ተቀብሎና እውቅና ሰጥቶ እየሰራበት ይገኛል። በዚህም ከጥቁር ዘረኝነት፣ ከተወላጅ ህዝቦች ወይም ኔቲቭ ህዝቦች ዘረኝነት፣ ከመዋቅራዊ ዘረኝነት ነፃ የሆነች ካናዳና ዓለም እንዲፈጠር የካናዳ መንግስት እንደሚሰራ በትናንትናው ኢማንሲፔሽን ዴይ ላይ በይፋ አስታውቋል። በርካታ የተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በካናዳ ሁሉንም ያቀፈ ሁሉንም በእኩልነት የሚያሳትፍ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ያላቸውን ቁርጠኛ አቋም በግልጽ አንጸባርቀዋል። Hello, bonjour. I'm joining you from Marlow, Ontario, the traditional territory of the Anishinaabe, Haudenosaunee, and Neutral people. On March 24th, 2021, the House of Commons voted unanimously to officially designate August 1st as Emancipation Day. It is with great pleasure that I join you in your virtual celebrations for Emancipation Day. The celebrations are going to be even more special this year, as it marks the first officially recognized Emancipation Day by our federal government. It marks the actual day in 1834 when the Slavery Abolition Act took effect, which led to the freedom of enslaved people in British North America, now known as Canada. As we reflect on Emancipation Day, we can also commemorate the day here in Vaughan and across the country. By reflecting on and learning about the dark legacy of slavery in Canada, by remembering the injustices suffered by people of African descent. As we reflect on Emancipation Day, Canadians are invited to commemorate the day by reflecting and learn more about the legacy of slavery in Canada, and to recognize the work that we still need to do to eliminate systemic and anti-Black racism, intergenerational trauma, and the effects it has on lived experiences today, and that the effects of colonialism are still being felt today. As your member of parliament, I want you to know that I'm fully committed to combating anti-Black racism and hate in all its forms. As a country, we've come far, but I know there's still more work to do to resolve systemic discrimination. I also want to thank all the community members and organizations across our country who took the time to share their vulnerability, their knowledge, and expertise with individuals across our country. Let's stand together to denounce racism, discrimination, and violence. Le racisme et l'intolérance n'ont pas leur place au Canada. Et en tant que votre député, je veux que vous sachiez que je suis pleinement engagé à combattre le racisme anti-noir et la haine sous toutes ses formes. On continuera de faire en sorte que notre pays est plus équitable et inclusif. Racism and intolerance have no place in Canada. Racism and intolerance has no place in Canada. Racism and intolerance have no place in Canada. Le racisme et l'intolérance n'ont pas leur place au Canada. Ensemble, nous puissions construire un pays équitable et consciemment plus inclusif. Pour construire un monde
et un Canada, à l'image de la liberté pour laquelle nos ancêtres se sont battus avec acharnement. Racism and intolerance have no place in Canada. And as your Member of Parliament, I want you to know that I'm fully committed to combating anti-Black racism and hate in all of its forms. We will stand together to denounce racism, discrimination, and violence, and commit to building an equitable and consciously more inclusive Canada. It is vital that we stand together to denounce racism, discrimination, and violence as we work to build a fairer and more inclusive country. Understanding our past is an important part of building a better future. Our government will continue to work with Canadians to denounce racism, discrimination, and violence so that together we can build a more equitable and inclusive Canada. This is personal. Racism will not be tolerated in systems or otherwise. We can build an equitable and more inclusive society. It's only by working together to denounce racism, discrimination, and violence that we can build and sustain a truly equitable and inclusive Canada. Happy Emancipation Day. እንኳን ለኢማንሲፔሽን ዴይ አደረሳችሁ። ለዛሬው የነበረን ዕለቱ በታሪክ ውስጥ ይሄው ነበረ። ለዜናዎቹ ሶስና አሸናፊ። ወደ ዜናዎቹ ከማለፋችን በፊት ኦገስት 15 2021 የሚካሄደውን የአዲስ ቅኝት 4ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ምክንያት በማድረግ ስፖንሰር የሆኑንን ድርጅቶች ማስታወቂያዎችን እናስቀድም። የአዲስ ቅኝት 4ኛ ዓመት የክብር ስፖንሰር የኢትዮጵያ አየር መንገድ 75 ዓመታትን በኩራት ከፍ ብሎ የበረረ ከኢትዮጵያ አልፎ የአፍሪካውያን ኩራት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ ዘመነ ወረርሽኝም የክፉ ቀን ደራሽነቱን አስመስክሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዓለም አቀፍ በረራዎቹ በተጨማሪ ከኢትዮጵያውያን የኦሎምፒክ ድልና የኪነ ጥበብ ገድል ጋር አብሮ ስሙ ይነሳል። እነሆ መኖሪያቸውን ባህር ማዶ ያደረጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ባህላቸውን ሲያከብሩ ማንነታቸውን ሲዘክሩ ሁሌም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከጎናቸው ነው። የአዲስ ቅኝት 4ኛ ዓመት የክብር ስፖንሰር የኢትዮጵያ አየር መንገድ። ሀበሻ እንጀራ ከ1 ሚሊዮን በላይ እንጀራዎችን በመሸጥ በካናዳ ቶሮንቶና አካባቢው እንደ እናት እንጀራ በሳምንት 3 ቀን ተናፍቆ ከች የሚለው የሀበሻ እንጀራ የአዲስ ቅኝት ሚዲያ የ4ኛ ዓመት ክብረ በዓል 1ኛ ደረጃ ስፖንሰር ነው። ሀበሻ እንጀራ በለስላሴው፣ ሀበሻ እንጀራ በሰበከቱ፣ ሀበሻ እንጀራ በጣዕሙ ልዩ ነው። ለክትፎ ቢሉ ለዶሮ፣ ለቀይ ወጥ ቢሉ ላልጫ፣ ለምስር ቢሉ ለሽሮ የተመቸና ለጤና ተስማሚ ነው። ሀበሻ እንጀራ አዲስ ተጋግሮ ከተፍ ቶሮንቶ። ሀበሻ እንጀራ በሁሉም የቶሮንቶ መደብሮች ያገኙታል። ምርጥ የኢትዮጵያ ምግብ ቤት ቶሮንቶ ውስጥ የት ነው ያለው? የብዙ ፈረንጅ ጥያቄ ነው። ወደ ምስራቅ ጎራ ካሉ ዳንፎርዝ ላይ ብዙ አሉ። ራንዴቩ ጎራ ቢሉ ደስ ብሎት ይወጣል። ራንዴቩ ሬስቶራንት የኢትዮጵያውያንና የኤርትራውያን ባህል ኩራት። የምናስቀድመው የቶኪዮን የድል ዜና ነው። የኢትዮጵያ ጀግና ልጆች ለሚቻ ግርማና ጌትነት ዋለ በተሳተፉበት የ3000 ሜትር መሰናክል ወንዶች ፍጻሜ ውድድር ለሀገራቸው መልካም ውጤት አስመዝግበዋል። ለሚቻ ግርማ በ8:10:38 ሁለተኛ ሆኖ በመግባት ለኢትዮጵያ የብር ሜዳሊያ ሲያስገኝ ጌትነት ዋለ በ8:14:97 አራተኛ ደረጃ ይዞ በማጠናቀቅ ዲፕሎማ አስገኝቷል። በዚህ ርቀት የውድድር ዘርፍ የኬንያውያን የበላይነት የተገታ ሲሆን የዛሬውን ውድድር የሞሮኮ አትሌት ሱፊአኔ ባካሊ በበላይነት አጠናቋል። በተያያዘም በሴቶች 5000 ሜትር ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ጉዳፍ ጸጋዬ 3ኛ ደረጃን በመያዝ አጠናቃለች። ጉዳፍ ጸጋዬ ለኢትዮጵያ ነሐስ ሜዳሊያ አስገኝታለች። እንኳን ደስ አለን። ኔዘርላንድን ወክላ የተሳተፈችው ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ሲፋን ሐሰን ወርቅ አግኝታለች።
ኬንያዊቷ አትሌት ሄለን ኦብሪ ደግሞ ሁለተኛ በመውጣት የብር ሜዳሊያ ባለቤት ሆናለች። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጦር መሳሪያና ወታደሮችን ወደ ትግራይ ክልል እያመላለሰ ነው የሚለውን ክስ አወገዘ። አየር መንገዱ ሐምሌ 25 ቀን 2013 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው ክሱ መሰረተ ቢስ ነው ሲል አጣጥሎታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደሚለው ወደ ትግራይ ክልል የሚደረጉ ሁሉም በረራዎች ከህዳር ወዲህ ተቋርጠዋል። በረራ በነበረባቸው አንዳንድ ጊዜያትም ቢሆን ወደ ክልሉ ሲቪሎችን በማጓጓዝ ለንግድ አስፈላጊ አገልግሎት ስሰጥ ነበር ብሏል። ለጥቂት ጊዜያት ተከፍቶ የነበረው በረራም ዳግም ከተቋረጠ አንድ ወር ሆኖታል ሲል ገልጿል። እንደ አየር መንገዱ መግለጫ ከሆነ ኢትዮጵያ ሁሉንም ዓለም አቀፍ የበረራ ህግጋትና መመሪያዎችን ታከብራለች። ዛሬ ቤት ማለት መጠለያ ብቻ መሆኑ ቀርቷል። ቤቶ እጣ ፈንታው፣ ቤቶ የሀብት ምንጮ፣ ቤቶ የማንነት መገለጫው ነው ይሉናል ቶማስ ደስታና ስቴላ አምባዬ የሪል ስቴት አማካሪዎችና የሞርጌጅ ወኪሎች። ሞርጌጅ እናገኛለን። ከዛ በፊት ደግሞ ክሬዲት ሪፔር ለሚፈልጉ ሰዎች ክሬዲት ሪፔር እናደርጋለን። ቤት እናገኛለን። ቤቱን ከገዙም በኋላ ሪኖቬሽንም እንሰራለን። አሁን ያው ፉል ታይም ስታፎችም አሉን ማለት ነው ሪኖቬሽን እየሰሩ ያሉ currently። ቤት ለመሸጥ ወይም ለመግዛት ሳይወስኑ በፊት ቶማስ ደስታና ስቴላ አምባዬ የሪል ስቴትና ሞርጌጅ አማካሪዎች ዘንድ ጎራ ይበሉ። ለጥያቄዎቹ ተገቢው ምላሽ ያገኛሉ። በስልክ ቁጥሮች 416 491 4247 ወይም 416 887 6294 ዛሬውኑ ይደውሉ። አሜሪካ በኢትዮጵያና አፍሪካ ላይ የተከተለችው የምትገኘው የተሳሳተ ፖሊሲ መሆኑን የአሜሪካው የአፍሪካ ጉዳዮች ተንታኝ ሎረንስ ፍሪማን ገለጹ። ተንታኙ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የተከተለችው ያለችው ልክ ያልሆነ ፖሊሲ ነው ያሉ ሲሆን ይህንንም ማስተካከል ይጠበቅባታል ብለዋል። ኢትዮጵያ በቀጠናው ራሷን ችላ የመልማት ፍላጎትና የ110 ሚሊዮን ዜጎቿን ኑሮ ለማሻሻል የምትጥር ሀገር መሆኗን ጠቅሰዋል። አሁን ያለው የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ እየተከተለ ያለው ፖሊሲ በአስገራሚ ሁኔታ የተዛባ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ግብጽ ለሱዳን የገባችውን የኤሌክትሪክ አቅርቦት ስምምነት ባለመፈጸሟ ሱዳን ከኢትዮጵያ 250 ሜጋዋት ኃይል ለመግዛት ጥያቄ ማቅረቧን አልዓለሚ ጋዜጣ ዘገበ። አልዓለሚ ሱዳን እንደዘገበው ከሆነ የኢትዮጵያና የሱዳን ግንኙነት በሻከረበት ሰዓት ግብጽ ለሱዳን ከኢትዮጵያ ገዝታ ስትጠቀም የነበረውን የኤሌክትሪክ ውል ካቋረጠች በምላሹ ግብጽ ከዛ በተሻለ ዋጋ ኢትዮጵያ የምታቀርብላት ኃይል አቀርባለሁ ማለቷን ተከትሎ ሱዳን ከኢትዮጵያ የገዛችውን ኤሌክትሪክ ብታቋርጥም ግብጽ እስካሁን ድረስ ኤሌክትሪክ ማቅረብ ባለመቻሏ ነው ሱዳን መልሳ ፊቷን ወደ ኢትዮጵያ ያዞረችው ሲል ተነባቢው ጋዜጣ አልዓለሚ ሱዳን ዘግቧል። በቶሮንቶ ካናዳ ታዋቂ የሆነው የተክለ ሚካኤል አበበ ሳህለ ማርያም የህግ ቢሮ ነው። ተክለ ሚካኤል አበበ በኢሚግሬሽን፣ በቤተሰብ፣ በወንጀልና በፍትሐ ብሔር ህጎች ብቃቱን ያስመሰከረ የህግ ቢሮ ነው። ለማንኛውም የህግ ጉዳይ ወደ ቢሮአችን ጎራ ይበሉ ይላችኋል። ተክለ ሚካኤል አበበ የህግ አገልግሎት ቢሮ። ሂሩት ካፌና ሬስቶራንት ምቹና ሰፊ በሆነው ፓቲዮአችን ጎራ በማለት ምርጥ የጃዝ ሙዚቃዎችን እያጣጣማችሁ ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፉ ሂሩት ሬስቶራንትና ካፌ ይመኛል። በጎንደር ከተማ ለክቡር ዶክተር አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን በስሙ የጎዳና መሰየም ስነ ስርዓት ተከናውኗል። ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ በር እስከ ኮሌጅ ማዞሪያ ያለው የአስፋልት መንገድ ነው ለክቡር ዶክተር አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን መንገድ ተብሎ የተሰየመው። በትግራይ ክልል ያለው ግጭት የኢትዮጵያን አንድነት ባስጠበቀ መልኩ በውይይት እንዲፈታ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ጠየቁ። ፕሬዝዳንት ማክሮን በትላንትናው ዕለት ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብደላ ሐምዶክ ጋር በስልክ ተወያይተዋል። የመሪዎቹ ውይይት የነበረው በሰሜን ኢትዮጵያ ባለው ግጭት ዙሪያ እንደሆነ ከኤልዜ ቤተ መንግስት ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ዋቢ አድርጎ አልአይን ኒውስ አስነብበዋል። ፕሬዝዳንቱ በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ያለውን ግጭት ለመፍታት ሁሉም አካላት ወደ ተኩስ አቁም ስምምነት እንዲመጡ መጠየቃቸውን የፈረንሳይ ቤተ መንግስት በመግለጫው አስታውቋል። የኢትዮጵያን አንድነት ባስጠበቀ መልኩ በግጭት ላይ እየተሳተፉ ያሉ ኃይሎች በሙሉ ፖለቲካዊ ውይይት ሊያደርጉ እንደሚገባ ፕሬዝዳንት ማክሮን አቅርበዋል ተብሏል። በትግራይ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ ለመፍታት እርዳታዎች በአስቸኳይ እንዲደርሱ የጠየቁት ማክሮን እርዳታ
እንዳይደርስ የሚያደርጉ ገደቦችም እንዲነሱ ጠይቀዋል። ፕሬዝዳንት ማክሮን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ኃላፊና አስቸኳይ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ገርፊትስ የሚያደርገውን ጥረት ፓሪስ እንደምትደግፍ አስታውቀዋል። ከድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች በተጨማሪ ፈረንሳይ ለኢትዮጵያ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗን አስታውቀዋል። መረጃው የአልአይን ኒውስ ነው። ኬንያ ውስጥ በተለያዩ እስር ቤቶች የነበሩ ዜጎች ወደ ሀገር ተመለሱ። በናይሮቢ የኢፌድሪ ኤምባሲ በተለያዩ እስር ቤቶች የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አደረገ። በናይሮቢ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በካቱንዱ፣ በኪያምቡ፣ በቲካ፣ በጊጊሪ፣ በጂጃና ሩዩሩ ፖሊስ ጣቢያዎች የሚገኙ 117 ዜጎቻችንን ከኬንያ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ጋር በመተባበር ወደ ሀገራቸው እየመለሰ ሲሆን ሐምሌ 24 ቀን 2013 ዓ.ም በመጀመሪያው ዙር 60 ወጣቶች በሞያሌ በኩል ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አድርጓል። የቀሩ ዜጎችን በቀጣዮቹ ቀናት በሁለተኛ ዙር እንደሚመለሱ ተገልጿል። ኤምባሲው ሐምሌ 9 ቀን 2013 በእነዚህ ፖሊስ ጣቢያዎች ተገኝቶ የቆንስላ ጉብኝት በማድረግ ከሚመለከታቸው ኬንያ ባለስልጣናት ጋር ዜጎች በሚመለሱበት ሁኔታ ላይ ውይይት አድርጎ ነበረ። ምንጩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው። በመጨረሻም በኢትዮጵያ ሶስተኛው ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እየጀመረ መሆኑን የሚያሳይ ምልክቶች እየታዩ ነው ተባለ። በተለያዩ የዓለም ሀገራት መረጃዎችና ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሶስተኛው ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰቱ ታውቋል። ለዚህም እንደ ምክንያት የሚጠቀሰው ደግሞ የኮቪድ-19 ዴልታ ቫይረስ ነው። በሀገራችን የኮቪድ-19 የዴልታ ቫይረስ መኖሩ ባይረጋገጥም የሶስተኛው ዙር ወረርሽኝ መከሰቱን የሚያሳዩ ምልክቶች መታየት ጀምረዋል። በአማካኝ በቀን በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች እንዲሁም ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገቡ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው። ሁለተኛው ዙር ካበቃ በኋላ በተወሰነ መልኩ በማህበረሰቡ የታዩ መዘናጋቶች እንዲሁም የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶች በአግባቡ ባለመተግበራቸው ሶስተኛ ዙር ሊከሰት የሚችልበት ምልክቶች እየታዩ ስለሆነ እያንዳንዱ ግለሰብ፣ ቤተሰብ፣ ሁሉም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ሲቪክ ማህበራት፣ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ የጤና ባለሙያዎች፣ መምህራንና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ማስክ ማድረግ፣ እጅን ንጽህና በአግባቡ መጠበቅና ርቀትን በመጠበቅ በተጨማሪም የኮቪድ-19 ክትባት በመከተብ የኮቪድ-19 መከላከልና መቆጣጠር ተግባር ላይ በባለቤትነትና በኃላፊነት ስሜት አጠናክረው እንዲሰሩ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ማሳሰቢያውን አስተላልፏል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።